दर्शकों वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साडी अगली लिखत लिखण वाले ने अपना नाम मार्क जुकरबर्ग बेग दा फुੱਫੜ लिखिया है। ये लिखते हैं डॉक्टर साहब पैरी पैना साडे बहुते वीर अजे भी वध हक्कां वाला मसला सही समझते हैं भावें कि उन्हां च भी सिखिज्म प्रति दर्द है पर उन्हां दा ये सवाल हुंदा है कि राज मॉडल की होवेगा। दूजा एक होर कारण यह है कि अजमेर सिंह दीयां किताबां सिख राजनीति बारे बहुत जबरदस्त हैं, यूथ उही पढ़ता है पर अजमेर सिंह ने खालिस्तान के मुद्दे ते कुछ ज़्यादा नहीं लिखिया। धन्यवाद जी। इन्हां नूं हुण मार्क जर्गन बर्गर दे फुੱਫੜ जी शुक्रिया। ये फनी भी ने बट इन्हां दी गल बड़ी पते दी हुंदी है जी। ये मेरा ख्याल अपने अड्ड अड्ड नावां दे नाल आप भी हसदे होणगे, बाकियां नूं भी हसाउंदे ने। फुੱਫੜ शब्द बड़ा खतरनाक हुंदा है ते बन गई फिर मार्क जर्गन बर्गर जी क्योंकि मोस्टली यहूदियां जो मैं पहला ये देखा तो मैं भी शायद मार्क जर्गन मायर है क्योंकि एक जूइश स्कॉलर है अमरीका दे विच जिन्हें वैसे तो टैररिज्म के नाँ थले वो बड़ा एक्सपर्ट मन्निया जाता है। सिखां दे भी उन्हें काफ़ी काम किया है, सिखां नूं सिख मूवमेंट नूं भी वो पहला कुछ गल्लां बैलेंस करता है बट अल्टीमेटली इंडिया नूं खुश करने वाली लाइन हुंदी है। तो मैं क्या कोई उहदा उन्होंने किसी ने कहा भी मैं तेरा हुण फुੱਫੜ आया तुम दसदा भी तू की लगदा जी। सो उन्होंने पैरी पाउणा कहा जी भी देखो ये भी एक ग्रीटिंग सी। ये तो हुण राजनाथ सिंह ने भी कहा लखनऊ यूनिवर्सिटी जिथे उन्हें कहा कि जी जे तुहानूं लोड़ ही नहीं अमरीका च जाण दी देखण लई अमरीकणां नूं भी उन्हां दीयां लैबोरेटरीआं की कहंदियां तुसीं तां गुआंढ दे पंडित कोल जाओ तुहानूं अपनी पंचांग कढ के दस देगा जी। तो नाल ही उन्हें कहा भी देखो हुण ये जिहड़ी जनरेशन है हाए बाए करती है, ये नहीं ठीक काम पैरी पाउण कहंदा पैरी पै जाया करो जिहनूं देखो तो पैरी पै जाओ जी। सो वैसे एक जमाना हुंदा सी पैरी पाउणा जग वरताया सिखां दे विच भी, लेकिन 10वें पातशाह ने इस नूं जिहड़ा फतेह दे रूप दे विच दित्ता जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह दे नाल। सो फिर भी असीं अपने बजुर्गां दे सन्मान दे विच झुकदे हैं, ये एक ह्यूमिलिटी हुंदी है। लेकिन जिहड़ी सिख ग्रीटिंग और सिख तरीका है वो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह पर इन्हां दा पैरी पाउणा पर फिर ये हुंदा भी जां तां वो जिहड़े फ्रॉड नरकधारी ने वो इस गल ते लड़ रहे हुंदे ने ਉਹਦੇ पैरी पै रहा हुंदा ਉਹਦੇ पैर अगले पैर पिछे कर रहा हुंदा दूजा अगे नूं हो रहा हुंदा बाकी देख रहा हुंदा भी ये कुक्कड़ां वाली लड़ाई की होरे कोई झुके हुंदे ने है। सो इदां दी लड़ाई च नहीं असीं पैना। सो फतेह वाला काम ज़्यादा बेहतर है। सो उन्होंने ये कहा कि भी ये जिहड़ी अज वड्डा हिस्सा जिहड़ा ईवन सिक्खी दा दर्द भी रखदा है वो वध हक्कां दी गल दे विच ही फसे हुए ने जी। फिर उन्होंने अजमेर सिंह होरां दी गल की कि भी सिख राजनीति बारे तो उन्होंने पहुँच ठीक है पर खालिस्तान दे उत्ते उन्होंने घट लिखिया है, घट भी है कई बार उत्थे आके वो भी थोड़े जे चुप हो जाते हैं और भी सिख राज का मॉडल पुछण वाले भी बथेरे ने जी। देखो इन्होंने बड़ियां दुख गल्लां च वाकई फुੱਫੜਾਂ वाली गल की फुੱਫੜ सियापे भी कई बारी पा दिंदे ने विआह शादी चंगा भला काम तुरदा हुंदा फुੱਫੜ आ के जिहड़े ने लड़ाई पा दिंदे ने पर ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਭੇਤ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਵੱਧ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੂਨ 84 ਤੱਕ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 1984 ਤੱਕ ਆਲਮੋਸਟ 34 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਬਣਦਾ ਜੀ। 34 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਕੱਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਭਾਈ 4 ਮਹਿਕਮੇ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, ਡਿਫੈਂਸ, ਫੋਰਨ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੈਂਪੋਰਲ ਸੀਟ ਨੂੰ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਔਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੀ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਔਰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਮਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰਿਫਾਈਨਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਡਿਫਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਰਹੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ 1960ਵੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, 1920 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੰਬੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਅ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਹੈਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 38-40 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਚਲੋ ਯੂਰਪ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੀ, ਅਦਲ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਜ਼ਾਤ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 40-50 ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੀ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖੂਹ ਸੀ। ਜੇ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਖੂਹ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਨਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੋਪੂਲਰ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਉਸ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਉਸ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ, ਮਤੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਮੋਨਾਰਕੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੋਨਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲਟ ਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਦਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਖਾਬ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਟਰੂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।